کعبہ کے سردار رائے لیتے ہیں، ایک دن آپ کی بہو کی دھوپ سے خوشبو بہت تیزی کے ساتھ نکلی، آپ غسالہ میں ہیں، آپ غسالے کے اندر جب پانی آپ کے بدن پہ پڑتا ہے، جو پانی بہتا ہے باہر نکلتا ہے، وہ خوشبو میں معطر ہوا پانی ہوتا ہے۔ آپ کے دادا جان نے کہا، آپ کے دادا جان نے کہا آج میرا گھر مہک رہا ہے۔ اپنے عورت سے کہتے ہیں، یعنی نبی کی دادی سے کہتے ہیں کہ میری بہو شاید عطر لگاتی ہے، کہیں سے خوشبو حاصل کر لی ہے، یہ لگاتی ہے بے ابا ہے۔ ہمارے خاندان کا رواج یہ نہیں ہے کہ شوہر انتقال ہو جائے، عورت بے ابا ہو اور وہ خوشبو لگا کر کے باہر پھرے۔ غور سے سننا میرے ملت کے کئی نوجوانوں، تقریر بڑی اچھی ہوگی لیکن بس آپ سماعت پر دھیان دیجئے گا۔ ملت کے کئی نوجوانوں، وید سے جو خوشبو کی بات ثابت ہے، عدد شام منام سیوستان ویواس دیبم گرگتی پرگنتھانیل فرشیا مصطفیٰ جان رحمت کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے، چاہے ہوا مشرق سے چلے، چاہے مغرب سے چلے، چاہے شمال سے چلے، چاہے جنوب سے چلے، بدن رسول اللہ سے لگ جائے، جدھر چلی جائے من نرمل کرتی چلی جائے، غریبی دور کرتی چلی جائے۔ جب ہوا کا یہ عالم ہے، گلولا کے پاسور لوگوں، بدن رسول اللہ سے لگی ہوا جب یہ مرتبہ رکھتی ہے تو جسم مصطفیٰ کا کیا مرتبہ ہوگا، میرے رسول کے جسم کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں، وید سے جو میں ثابت کر رہا ہوں، تقریر سننے کا مقصد یہ سمجھو کہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، عطر نہیں لگاتی ہے، بچہ خوشبو میں معطر کر دیتا ہے، جی لگا کے کہہ دو یا رسول اللہ، اور من لگا کے بول دو اپنے ماں باپ کے نام سے یا رسول اللہ۔ میرے نبی پاک کی والدہ محترمہ ہے، آپ کے شوہر پاک دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے آپ کے باپ کو اٹھا لیا۔ حضرت عبد المطلب کی اہلیہ نبی کی دادی ایک دن عرض کرتی ہے، اے میری بہو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، خاندان کے رواج سے ہٹ کر ہے، کوئی بھی کسی بھی بیوی کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ عطر نہیں لگایا کرتی ہے، وہ سنگار نہیں کیا کرتی ہے، لیکن آپ تو عطر لگاتی ہو، آپ تو سنگار کرتی ہو، اور آپ کے گھر سے خوشبو پھیلتی ہے، اور قسم خدا کی بھینی بھینی اتنی شاندار خوشبو تھی کہ وہ خوشبو دنیا والوں نے نہیں سونگی تھی۔ ملت کے کئی نوجوانوں، آپ کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہے، اتنی بھینی بھینی خوشبو ہوتی تھی کہ بہت خوشبوؤں سے دماغ پھٹنے لگتا ہے، لیکن یہ ایسی خوشبو ہے کہ اس خوشبو سے دماغ آباد ہو جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، دماغ کو خوش کر دینے والی خوشبو ہے۔ ملت کے کئی نوجوانوں، آپ کی دادی نے آپ کی ماں سے پوچھا، آپ عطر کہاں سے لے کے آتی ہو، کیوں نظام درہم برہم کر رہی ہو، کیا عبد المطلب کا نام آپ روشن ہے، آپ بگاڑنا چاہتی ہو؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگ جاتی ہیں اور رو کر کے کہتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں کسی عطار سے تعلق رکھتی ہوں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں کسی عطر کی والے دکان سے رابطہ رکھتی ہوں؟ نہیں نہیں، میں ایک خبر دیتی ہوں، جب سے باپ کے سلب سے میرے رحم میں وہ ذات آئی ہے، وہ موتی آئی ہے، تب سے میں جہاں تھوک دیتی ہوں وہ زمین مہکنے لگ جاتی ہے، جہاں تھوک دیتی ہوں وہ زمین خوشبو میں معطر ہو جاتی ہے، اور جہاں میں نہا لیتی ہوں جہاں تک پانی بہہ کے جاتا ہے وہ خوشبو میں معطر پانی ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے اماں، غور سے سن لو، آج کل آپ آنے والی بہویں اپنی ساس کو ماں بولنے سے ان کو گرا گزرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے دیکھو تو میں سبق ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت آقا کریم کی امی جان نے اپنی ساس کو لفظ ماں کہہ کے پکارا ہے۔ سبحان اللہ، ماں کا لفظ بڑا پیارا ہوتا ہے، محبتوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے، محبتوں کا پیمانہ پیش کرتا ہے۔ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اب آؤ دیکھو، حضرت آمنہ فرماتی ہے، ماں یہی تک بات ختم نہیں ہے، جیسے ہی اس نطفے کا یعنی میرے بطن میں جو ذات پل رہی ہے، پہلا مہینہ گزرا، صبح صادق کا سہانا بند تھا، باب سید بند تھا، میرا دروازہ بند تھا، لاک تھا، بالکل سٹکنی لگی تھی، لیکن معلوم نہیں کیسے
से एक लंबा तड़ंगा आदमी पहली बार मैंने देखा। वो आया और बाबा के दोहले ऐलान करता है, पूरा घर मुनव्वर हो गया, खुशखबरी देता है और ये कहता है, मैंने कहा कौन हो जो बगैर इजाजत के मेरे घर में आ गए हो? कहा है बेटी आमना, बसारत देना हूँ तेरे घर में कोई दुनियादार नहीं आ रहा है, तेरे घर में महबूबे परवरदिगार आ रहे हैं। महबूबे परवरदिगार रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे रसूल, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ पैदा होंगे? वेद के मंत्रों से साबित है, संबल ग्राम शांति स्थान में पैदा होंगे। खानदान कौन सा होगा? ब्रह्म भजनाओं से खानदान में पैदा होंगे। माँ का क्या नाम होगा? सुमत्याम विश्व सागर माधव सलोन। माँ का नाम सुमती होगा, बाप का नाम विश्व सा होगा। ना इनकी माँ का जवाब होगा, ना तो इनके बाप का जवाब है। क्या अल्लाह, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मन लगा के बोल दो या हबीब अल्लाह। बस ये खुशबू की बात नहीं है, आओ आपके चादर मुबारक की बात सुनो। हजरत आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अंग वस्त्र इस्तेमाल फरमाते थे, हजरत अल्लामा मुश्ताक साहब किबला नबी पाक ने जो चादर ओढ़ी थी, अंग वस्त्र जिसको कहा जाता, बोलो या रसूल अल्लाह। नबी के बदन से जो कपड़ा लग जाता था वो भी लाजवाब होता था। जोर से सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आयशा सिद्दीका उम्महातुल मोमिनीन, अल्लामा मुमताज साहब उम्महातुल मोमिनीन, नबी की चादर ओढ़ती हैं, अंग वस्त्र जिसको चादर कहते हैं, मेरे नबी की मुबारक चादर हजरत आयशा सिद्दीका ने ओढ़ लिया। ओढ़ना था कि आपके नजरों ने देखा रहमतों की बारिशें हो रही हैं, रहमत की बारिश हो रही है। नबी घर में तशरीफ लाई, हजरत उम्महातुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, मेरे सरकार आप भीगे नहीं, इतनी सख्त बारिश हो रही थी नहीं भीगे। जुब्बे मुबारक को हाथ लगाकर महसूस करने लग गई, आप भीगे कि नहीं भीगे? आमिना के लाल फरमाते, बारिश नहीं हो रही थी, मैं भीगूं कैसे? बताओ तुमने रहमत की बारिश कैसे देखी? कहा आज मैंने पहली बार आपकी चादर ओढ़ ली थी, जैसे मैंने चादर ओढ़ी रहमतों की बारिश मैंने देख ली है। कल मैदाने महशर में नबी का दामन मुसाद कर दिया जाएगा। दामन रसूलुल्लाह इतना वसी होगा कि मुस्तफा के दामन में एक आओगे तो छुपोगे, दो जाओगे तो छुपोगे, तीन जाओगे तो छुपोगे, चार जाओगे तो छुपोगे, हजार जाओगे तो छुपोगे, लाख जाओगे तो छुपोगे, अरब जाओगे तो छुपोगे, खरब जाओगे तो छुपोगे, संख जाओगे तो छुपोगे, महासंख जाओगे तो छुपोगे। जितने भी आते जाओगे नबी के दामन में छुपते चले जाओगे। गिलौला के बाशऊर लोग मुझसे कहने लगे, मैंने जलसा कराया है, अब इतनी बॉडी पार्ट सुनना नहीं चाहता, छुपा एक दामन एक, इतने आदमी कैसे छुपेंगे? तो मैं कहूंगा अब यहाँ रुकने की बात नहीं है, आप तैयारी बनाओ और रुक करो। अजमेर के धरती की जानिब, अजमेर के खाजा की बारगाह में जाना होगा। आपने अपने मुरीद शमसुद्दीन को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, मुझे तो प्यास लगी नहीं है, मैं तो रोजे पे रोजा रखा हूँ, मैं तो व्रत रखा हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं वो भूख से परेशान है, प्यास से परेशान है। अब पानी का इंतजाम होना चाहिए, पानी पे पहिरा है, लेकिन आप सरकार अताए रसूल फरमाते हैं पानी पे पहरा लगा हुआ है, पहरेदार दूसरे हैं, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में नेजा है, हर तरीके से लोग उस पानी की हिफाजत फरमा रहे हैं। अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी ने अपने मुरीद शमसुद्दीन से कहा, जाओ पहरा मत दे, पानी पहरा नहीं है, जाके बता दे तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, हिंद के राजा ने बुलाया है, महाराजा ने बुलाया है। जब दीवाना शमसुद्दीन पहुंचा और कहने लगा, पियाला नबी ख्वाजा ने कहा था, पियाला पानी
से लगाना नहीं, बस इतना बताना ये हजरत ख्वाजा का पियाला है, दावत में तुमको बुलाया है। अब हजरत ख्वाजा के पियाले को जब पानी ने देखा मचलने लग गया, घूमने लग गया, झूमने लग गया। अब पूरा पानी उठा लहरा बना, बनने के बाद ख्वाजा के छोटे से पियाले में आ गया। हजरत शमसुद्दीन है, अब उस ख्वाजा के पियाले को हाथ में लिए हैं, पूरा आना सागर लेकर के चल रहे हैं, कभी इधर चल रहे हैं, कभी उधर चल रहे हैं। पावर मुलाहिजा करो, गुलामों का पावर देखो। आज थोड़ा सा बर्तन अगर बड़ा हो और उस बड़े बर्तन में पानी ले लो, चलते हो तो कई जगह थक के रुक जाते हो, लेकिन आप ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम है। अल्लाहू अकबर, हजरत ख्वाजा का गुलाम है। जब पुराना सागर लेकर चला, हजरत ख्वाजा तक पहुंच गया, मुस्कुराने लग गए अल्लाह के वली, मुस्कुराने लग गए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, अताए रसूल मुस्कुराने लग गए। रब की अता करीब आ गई है। जब आप मुस्कुराते हैं, ये मुस्कुराई चांद सी कलियों में खिल गई, ये रब गुस्सा हुआ कि गुलिस्ता बना दिया। हजरत ख्वाजा मुस्कुरा रहे हैं, शमसुद्दीन भी मुस्कुरा रहे हैं। हजरत ख्वाजा ने कहा बेटा इतना पुराना सागर लेकर चलाया, फर्क तुझे नहीं पड़ा, कहा ला रहा था मैं, सहारा मेरा ख्वाजा दे रहा था। मैं कहना चाहता हूँ गिलौला के पाछौ लोगों सुन लो, जब ख्वाजा के मुरीद शमसुद्दीन का ये आलम है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का आलम क्या होगा, मेरे ख्वाजा का आलम क्या होगा। जब उनके गदा पर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत तमाशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। योगी अंजेश तत्मात्मानं रहचिस्ततः यकाकी अकितात्मा निराशीर परिग्रह शुचोदि से प्रतिष्ठाभिस्त्री मात्मनात्मना नात्रि श्रीतम नातनी चमचेला कुशुत्तरम अहमद पितु परिमाधरम तस्दीक कर अहम सूरी आवाजनी। मोहम्मद नामी शांति स्थान पर पधारेगा, अपने मालिक से पूरी हिकमत शरीयत लेके आएगा, जिससे सारा संसार उजागर हो जाएगा। आमिना के लाल की बारगाह है, मेरे आका वहदानियत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एकम परम दुती नास्ति प्रकाश एक है, दुती नास्ति दूसरा नहीं है, नेह ना नाश किंचन अंश मात भर भी नहीं। आओ हवाला नोट करो, सुईबासवर उपनिषद अध्याय 6 नंबर 11 में लिखा है, एको देवा सर्वभूत 30 गूढ़ा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूत दिवस साध्य चेतक केवल निर्गुण ईश्वर एक है, सबसे ऊपर है, सबसे भारी भरकम है।